الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم المتين المبين الحنين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما دائما عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك وأهل بيتك وبنجتنك يا حبيب الله يا نور الله يا خير خلق الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پناہ شکر احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم تمام کو امت محمدیہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں پیدا فرمایا، اور یہی نہیں بلکہ ہمارا تعلق مسلک اہل سنت والجماعت سے رکھا، اور ابھی کچھ ہی لمحات میں ہم تمام کو ماہ رمضان جیسی عظیم نعمت سے سرفراز فرما رہا ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پناہ شکر احسان ہے. جیسا کہ آپ اور ہم جانتے ہیں کہ دن ہے تو اس کا بدل رات ہے، جیسا کہ آپ اور ہم جانتے ہیں کہ آگ ہے تو اس کا بدل پانی ہے، جیسا کہ آپ اور ہم جانتے ہیں کہ ہر کسی کا اپوزٹ ہوتا ہے، بدل ہوتا ہے. اسی طریقے سے سورج ہے تو اس کی اپوزٹ چاند ہے. لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر وہ نعمت، ہر وہ خلقت جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت انسان کو فائدہ پہنچانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر وہ چیز کو پیدا فرمایا ہے. اب یہاں پر یہ دیکھیں کہ جب ہم کوئی قمری مہینے کا آغاز کرتے ہیں تو ہم کس طریقے سے کرتے ہیں. اب رمضان شریف شروع ہونے والا ہے تو یہ جو رؤیت ہلال ہے، یعنی کہ چاند کا دیکھنا، جیسا کہ ابھی میں نے خطبہ منصوبہ میں آیت مبارکہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہوں، اس میں اللہ عز و جل ارشاد فرماتے ہیں کہ یسألونک عن الأہلہ قل ہی مواقیت للناس والحج. پارے 2 سورہ بقرہ میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، اے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، تم سے ہلال کے بارے میں لوگ سوال کرتے ہیں، تم فرما دو کہ وہ لوگوں کے کاموں اور حج کے لیے اوقات ہیں. دریافت کرتے ہیں آپ سے نئے چاندوں کے متعلق، فرمائیے یہ وقت جو ہے علامتیں ہیں لوگوں کے لیے اور حج کے لیے. یعنی کہ جب چاند اللہ تبارک و تعالی جب قمری مہینے جب ابتدا اور انتہا پر پہنچتے ہیں تو ہم کو کس طریقے سے ان کو پہچاننا چاہیے. یہ جو چاند ہوتے ہیں قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہا ہے کہ یہ ایک وقت ہے، یہ ایک علامت ہے وقت کی. کس کے لیے؟ لوگوں کے لیے. جب وہ حج کے لیے نکلتے ہیں تو ان کو یہ وقت معلوم ہو جائے کہ اگر بقرعید کا چاند نظر آ جائے، ذی الحجہ کا چاند نظر آ جائے تو وہ لوگ حج کے لیے نکلے وغیرہ وغیرہ. تو اسی طرح جب ہم
माह रमजान मुबारक के चांद को देखें तो इस पर हमको क्या करना चाहिए। आइए कुछ हदीस मुबारक समाअत करते हुए आगे बढ़ते हैं कि सही बुखारी में इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा से मरवी है और रसूल अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, रोजा ना रखो जब तक चांद न देखो और इफ्तार न करो जब तक चांद न देख लो, और अगर अब्र हो तो मिक़दार पूरी कर लो। इस हदीस मुबारक से मालूम हो रहा है कि चांद को आंखों से देखा जाना जरूरी है। सिर्फ सुनी सुनाई बात पर हमको यकीन करना नहीं है, बल्कि चांद को अपनी आंखों से देखना यह जरूरी है। अब आइए चुनाचे हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है कि ताजदार मदीना सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, चांद को देखकर रोजा रखना शुरू करो और चांद देखकर इफ्तार करो, और अगर अब्र हो तो शाबान की गिनती 30 पूरी कर लो। अब ये क्या हदीस मुबारक में हमको सबक दिया जा रहा है। यह हदीस मुबारक में यह सबक दिया जा रहा है कि अगर आप चांद देख लें तो आप उसके दूसरे दिन, मिसाल के तौर पर अगर आपने हफ्ते को चांद देखा, आपने गवाही दे दी, चांद आपने देख लिया, फिर आपको इतवार के दिन पहला रोजा रहना है। अगर आपने हफ्ते को चांद न देखा और कोई खबर आपको नहीं मिली, मैं इंशाल्लाह उसकी तफसील आगे बताऊंगा, तो आपको शाबान के 30 दिन पूरे करना है, फिर उसके बाद पीर के दिन पहला रोजा रहना है। अब आइए आज ये हमारा मामला हो गया है कि आज सोशल मीडिया की बहुत ज्यादा धूम है कि फौरन जो है चांद दिखते ही खबरें आम हो जाती हैं, मुबारकबादें आम हो जाती हैं। लिहाजा ऐसा नहीं है, बल्कि जो चांद होती है उसकी कब्र जो है किस तरीके से हमको मिलती है। उलमा इकराम फरमाते हैं कि तार या टेलीफोन, ये एक मसला है फिक़ह का कि उलमा इकराम फरमाते हैं तार या टेलीफोन से रुयत हिलाल साबित नहीं हो सकती, ना बाजारी अफवाहों से रुयत हिलाल साबित हो सकती है, और ना ही अखबारों में छपा होना, अखबारों में लिखा होना, जदरियों में छपा होना, इससे भी रुयत हिलाल साबित नहीं हो सकती। लेकिन बाद उलमा इकराम व मुफ्तियान इकराम इस कौल पर फतवा देते हैं, जैसा कि फतावे रहीमिया में मज़कूर है कि रेडियो की जो खबर है वो एक ऐलान की हैसियत रखती है। ये ऐलान अगर रुयत हिलाल की बाज़ाब्ता कमेटी के जानिब से हो, जो चांद होने की बाकायदा गवाही लेकर चांद का फैसला करती है, या ऐसे शख्स की जानिब से हो जिसको वहां के मुसलमानों ने काजी या अमीर शरीयत की हैसियत से मान रखा है, और वो बाज़ाब्ता शहादत लेकर फैसला क्या करता है, यह ऐलान करने वाला खुद काजी हो या अमीर शरीयत हो या रुयत हिलाल कमेटी के सदर या कमेटी के मुअतमद मुस्लिम नुमाइंदा हो, तो मुकामी कमेटी या काजी या अमीर के लिए ये जायज होगा कि वो इस पर एतमाद करके रुयत हिलाल का फैसला कर दे, इसमें कोई हर्ज नहीं है। लिहाजा हम तमाम को ये चाहिए कि हत्तल इम्कान चांद देखे, और जब नया चांद देखे तो ये दुआ पढ़े। हदीस मुबारक में है कि इरशाद फरमाते हैं, अल्लाहुम्मा अहिल्लहु अलैना बिल युमनी वल ईमानी वस्सलामती वल इस्लामी रब्बी व रब्बुकुल्लाह। आप तमाम को माह रमजान की पुरखुलूस मुबारकबाद पेश करता हूँ और अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करता हूँ कि मालिक हम तमाम को माह रमजान जैसे अजीम नेमत के कद्र करने की तौफीक अता फरमा दे। हम तमाम को माह रमजान के फयूज़ात, रहमत और बरक़ात से हम तमाम को मुस्तफ़ीज़ फरमा दे। माह रमजान के वसीले से मालिक हम तमाम का खातिमा बिल खैर अता फरमा दे।
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.